യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധി. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും ദയാനിധി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ എനിക്കേകിയോനി സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ എനിക്കേകിയോനി സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനാം അങ്ങിൽ from our enemies. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever the same, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Saint Michael, the archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who are out of the world, so deliver the souls. Amen. Dear Lord Jesus, please send your guardian angels to protect us from evil. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary,
Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. യേശുവേ ഉമ്മ വച്ചുണർത്തിയ ആട്ടിടയ ഉന്നതരേ, നിങ്ങൾ തൻ ഹൃത്തിൽ യേശുനാഥൻ പിറന്നു. പൈതലാ യേശുവേ ഉമ്മ വച്ചു
to witness a beautiful and sacred moment of the sacraments. This is a moment of profound grace, and we are honored to share it together. Today, 11 children from our parish community will be receiving the Holy Eucharist, and 4 of our children will be receiving the sacrament of confirmation. Let us rejoice with them and pray that they may be filled with the Holy Spirit. As we are preparing our hearts for this holy occasion, please be reminded we want to maintain the sanctity of this sacred space by ensuring our phones are turned off or set to silent. The front pews are reserved for our first communicants and their immediate families. And our ushers are here to assist you in finding seating both in the main church and the adjoining hall. Let us now stand for the entrance hymn as our holy communicants and celebrants enter. Please join the choir as we sing the All Saints Litany and intercede to the saints and martyrs to bless our holy communicants. We invite His Excellency Bishop Mark Joy to accept the offerings from the holy communicants as they enter. കർത്താവേ കനിയണമേ മിശിഹായേ കനിയണമേ റൂഹായേ കനിയണമേ ത്രിയേക ദൈവമേ കനിയണമേ പരിശുദ്ധമാലാഖമാരേ പരിശുദ്ധയായ കന്യാമറിയമേ ദൈവജനനീ മാമരിയേ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോബിയച്ച, പ്രിയ സുജിയച്ച, പ്രിയ ജോബച്ച, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മക്കളെ, നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ നന്മകളുടെയും ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ 12 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യവും സ്ഥൈര്യവും സ്വീകരിച്ച് ഈശോയുടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ഭാഗമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം. ഈ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദി പറയാം. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് സ്ഥൈര്യവന ശുശ്രൂഷ തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുക നമ്മുടെ രൂപതയുടെ അഭ്യന്തപിതാവ് ജോയ് ആലപ്പാട്ട് പിതാവാണ്. പിതാവ് രൂപതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുക. മറ്റൊരു സഹായമത്രാനോ സഹായിയോ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവിനില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയേറെ തിരക്കുകളുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പിതാവ് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കത്തീഡ്രൽ പിതാവിന് ദിവംഗതനായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ മെമ്മോറിയൽ മാസ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ ഡാളസിൽ ഉച്ചയെഴുന്നതിന് ശേഷം ഡാളസിൽ തന്നെയുള്ള ഫ്രിസ്കോ പള്ളിയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമുണ്ട്. പിതാവ് വളരെ തിരക്കേറിയ ഈ ഒരവസരത്തിലും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും കരുതലിനെയും വാത്സല്യത്തെയും പ്രതിയാണ് ഇത്രയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുക. അഭ്യന്റെ പിതാവെ, ഹോളി ഫാമിലി ഇടവക കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന 12 കുടുംബങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് അഭ്യന്റെ പിതാവിനെ ഇടവക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന യോസി എസ്രയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഉണ്ണിയെന്ന് വിളിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോബിയച്ചൻ. അച്ഛനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സജിയച്ഛനെയും ജോബച്ചനെയും ജോ കാര്യവച്ചനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരും ബന്ധുക്കളും ഉപകാരികളും ഒക്കെയായിട്ട് അനേകം മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നിവിടെ ആകുന്നുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ലഭിച്ചവരുണ്ട്. അന്യന്മാരുണ്ട്, സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ
കസിൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇടവാങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നു നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. Give us this
for the renewal of mankind. Strengthen us to celebrate with their holiness these redemptive mysteries for the renewal of soul and body, and to constantly praise the resurrection of your Son, the Lord of all, forever. Amen. അമ്പരമനവരം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുരഹസ്യത്തിൽ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. നിത്യപിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരട്ടെ. ആദിമുതൽക്കേന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. Peace be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed by Saint John. Glory to you, Christ our Lord. So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Jesus said these things in the synagogue as he taught at Capernaum. Glory to you, Christ our Lord. Please be seated. Okay, I just want to give you a കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടാണ്. മാതാപിതാക്കള് വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരോടൊക്കെ നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശോയിലേക്ക് വളർത്തുക, സഭയിലേക്ക് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി തന്നെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇത് വെറും ആഘോഷങ്ങളിൽ മാത്രം, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആഘോഷങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടതായ പാർട്ടികളും വസ്ത്രങ്ങളും ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് ദേ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ടു ക്രൈസ്റ്റ്, അവരെന്തുമാത്രം ഈശോയിലേക്ക് വളരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രയത്നം ഫലമണിയുകയുള്ളൂ. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്? ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ബൈ അവർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അവർ മാതൃകയാണ് നോക്കുന്നത്, എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിള്ളേരാണേലും നോക്കുന്നത് മുതിർന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു, അവരെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രയർ പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ കുടുംബവും അതൊരു ദേവാലയമാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകിയിരുന്നാൽ പോരാ, ബാക്കി നമ്മളുടെ ജീവിതം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ്. സോ ബൈ അവർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കുർബാനയ്ക്ക് തീർച്ചയായും വന്നിരിക്കണം. അതുപോലെ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട്. വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർ വരുന്നുണ്ടോ, പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതികമായ മറ്റ് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ശാസിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വളരെ കെയർഫുള്ളാണ്. മാർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നാൽ ഗ്രേഡ് പോയാൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷമം നമ്മളുടെ ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിക്കാതെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. മോൾഡ് അവർ ചിൽഡ്രൻ, അതാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മോൾഡ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അത് വീട്ടിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയായാലും ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായാലും അതെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സംസാരം, പെരുമാറ്റം, മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നതായ സംഭാഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അവരെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ പിന്നീട് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ദൈവസമൃദ്ധമായ ഫലം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. For all sick in our family and community. We know that you have the power to heal and restore. Please work your miracles in our lives and bring about a complete and full recovery. Let us pray to the Lord. We kindly ask the 4 candidates and their sponsors to come forward at this time. Lord God, may the life-giving sign and the fullness of the grace of the Holy Spirit
that they have received, the new life they have begun, and the armor of justice they are wearing. Shield them from the enemy's harm. May they be blessed to execute the divine fragrance of Christ in their life. Amen. Please be seated. Lord our God, together with the heavenly hosts, we give you thanks. We glorify and bless God, the world in offspring from your bosom. You see your own likeness, such and the image of your own being. Setting aside his equality with you, he emptied himself, taking the form of a servant. Born of a woman, he became a complete human being, with a rational, intelligent, and immortal soul and a mortal body. He subjected himself to the law in order to redeem those who are under the law. He left for us the memorial of our salvation, this redemptive history which we now offer before you. Lord our God, we commemorate the passion of your beloved Son as he taught us. On the night he was handed over, Jesus took bread in his pure and holy hands, lifted up his eyes to heaven. To you, the adorable Father, blessed it. Now I invite the Holy Communicants to come forward as their names are called to receive their gifts and certificates. We also invite the bishop and the celebrants to come forward to give the gifts as we call their names. And Benjamin Vigil. I am honored to be standing here, filled with immense joy and humble hearts. With gratitude and reverence, we 12 Holy Communicants thank God for the gift of the Holy Communion. Thank you, Lord Almighty, for allowing us to reach this significant milestone in our spiritual lives. We are truly honored to welcome you to Santa Madre Alba, the Santa Lucia Alba, and Padre of St. Paul. Despite his busy schedule, this will kindly make time to be with us and celebrate this Holy Quadrangle. His presence and heartfelt blessings, especially upon us, have times a community in whose sincerely thank the Almighty Father for his anointed our praise and spiritual engagement. We sincerely thank our beloved Del Session for his valuable guidance, which has helped in our spiritual growth, uplifted our community, and strengthened our faith. His teachings have made a lasting impact, and we deeply appreciate his constant support and dedication to our spiritual journey. Thank you, Joe Pietrin, celebrating the Holy Quadrangle. We also extend our heartfelt gratitude to all the other attendants for gracing this occasion. With your presence, your participation has added a special touch to this celebration. Thank you for blessing us. Sushanti, Shalvianti, Alvijantan, Alvia Chichi, Atolia Chichi, Maria Chichi, Josna Chichi, and Isa Chichi. You have not only imparted to us the value of this sacred ritual, but also tirelessly and patiently prepared us for this day. Your teachings and commitments have played a significant role in deepening our faith. Thank you. We sincerely thank all the dedicated altar servers and choir members for their outstanding contributions. Their devotion has made the Holy Quadrangle a beautiful and spiritually uplifting experience. Special thanks to everyone who helped with the beautiful decorations, both inside and outside the church and on the altar, creating a truly heavenly atmosphere.
Parish council members and deaf guard who have worked behind the scenes ensuring that everything was organized flawlessly. Your hard work and attention to detail have not gone unnoticed. We sincerely thank all the photographers and videographers for capturing all the special moments so beautifully. We also sincerely thank everyone who arranged the food and the lighting. Your efforts have made this event smooth, joyful, and memorable for all. To our family, parents, grandparents, aunts, and uncles, we extend our sincere appreciation for your unwavering support and encouragement. Your role in nurturing and guiding our spiritual growth is immeasurable. Heartfelt thank you. We also extend our sincere thanks to Modern Worthy Diversity Paul Society, the young adults, and all the other groups who contributed their time and efforts to make our First Holy Communion celebration truly special. Your support, dedication, and service have been a blessing to our community. We're deeply grateful for your invaluable contributions. It takes a village to raise a child. Thank you everyone here for being our strength. Your continuous prayers and active participation have created a loving environment, enabling us to grow spiritually. Please continue to support and pray for us, as you have been since we were born. Thank you. We thank each one of you for making this First Holy Communion a truly blessed and memorable day. Your prayers and presence have supported and added joy to this sacred milestone in our lives. With deep gratitude, we thank you all and pray for the continued blessings on our journey ahead. With a grateful heart, give thanks.
നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സമയങ്ങളാണ് നാം കടന്നു പോയത്. ഈ മകനീയമായ അനുഗ്രഹ നിമിഷങ്ങൾക്ക് നമ്മോടൊപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അതായ ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്ത് കുട്ടികളോടൊപ്പമായിരുന്നു കുട്ടികളെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭിവന്ധ്യ ജോയ് ആലപ്പാട്ട് പിതാവിന് വീട്ടിൽ കൂടി ഇടവക കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഈ 12 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകമായി നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ സമയം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രാർത്ഥനകളുടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോബി ജോസഫ് അച്ഛനും സുജി മർഗോസ് അച്ഛനും ജോ കാരികനച്ഛനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫീനിക്സ് രൂപതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനേകം മലയാളി അച്ഛന്മാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സമയം പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ തന്നെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനായിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കും. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണെന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കട്ടെ. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ അത്താഴ ശുശ്രൂഷകൾ, ഗായക സംഘം, കൈകാരന്മാരെ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, എംഗഡൻസ്, മീൻസിനുകൾ, മാതൃകൾ, എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഓരോരുത്തരും ഇതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സമയത്ത് ദൃശ്യമായിട്ടും അദൃശ്യമായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഈ സമയം പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇമെയിലിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി അർജന്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സെൻസിറ്റീവ്. സോ വി ആർ convoking a parish body meeting immediately after this photo session. So all the invited guests are requested to proceed to the church hall nearby, and you can kindly wait for us for a couple of minutes. We have some important things to discuss, and we want to reach. We want to conclude it in a decision. So it's very important. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു സംഗതി തോന്നുകയില്ല. ബട്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതും വളരെ ടൈം സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഗസ്റ്റിനോടും ഒരുപാട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സമയം ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും സങ്കടവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പ്ലീസ് ഫോർഗിവ് us. അതുപോലെ തന്നെ ഇടവാങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇടവാങ്ങൾ പുറത്തു പോകാം. പുറത്തു പോയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കലങ്ങാനുസരണം 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മീൻസ് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. പരീക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരിക. നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. ഫോട്ടോയ്ക്കുള്ളവർ അതേപോലെ ചെയ്യുക. Like Ajit said, it is now time to take the group photographs with the first communicants, their families, and our celebrants. We would like to welcome all the first communicants as well as the celebrants to take the first picture. അനുദിനം തൻ നിഴലിൻ
ദൈവം പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനായി ബെത്ലേഹേമിൽ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മലമടക്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദഹാസം പെയ്യും മധുര മനോഹര ഗാനം മണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദഹാസം പെയ്യും മധുര മനോഹര ഗാനം ഹല്ലേലൂയ 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 ദൈവം പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനകത്തേവിൽ മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മലമഴക്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ